begin with this. One of the most common natural phenomena that we observe during the rainy season mostly, that is lightning. প্রায় সময় আমরা যা দেখতে পাই বৃষ্টির দিনে তা হচ্ছে বিদ্যুৎ চমকানো। Okay. So this lightning, as you know, is known from the very ancient times. বিদ্যুৎ চমকানোটা অনেক প্রাচীন যুগে থেকেই সবাই জানতো, কারণ বৃষ্টির সময় সব সময় এটা হয়। ঠিক আছে। Now people have understood that electricity is not only in the lightning but also we can generate. এখন আমরা জানি কি যে বিদ্যুৎ শুধু আর বজ্রপাতের মধ্যেই সীমিত নয়, এখন আমরা যা যা ইউজ করি সবকিছুর মধ্যেই বিদ্যুৎ আছে। ঠিক আছে। যেমন আমরা যে এখন কথা বলছি সেটাও বিদ্যুতের মাধ্যমে, লাইট জ্বলছে বিদ্যুতের মাধ্যমে, যে কোনো জিনিস আমরা যা দেখতে পাচ্ছি এখন কাজে লাগাচ্ছি সব বৈদ্যুতিক। এভরি ইনস্ট্রুমেন্ট দ্যাট উই ক্যান সি nowadays has electricity. Okay. So the basic fundamental type of electricity that can be produced. Yes. Sir, Yes. sir, the word is not clearly. What is not clear? The word is not clearly. Means that the chapter, Oh, chapter 15. the chapter is not clearly, sir. This one. No, sir. I mean the chapter is not clearly. Chapter is not what? Means that high quality. That one, sir. Chapter is not কি জানি বলছি। মেসেজে লিখে দাও, রাইট ইন মেসেজ, ইওর সাউন্ড ইজ নট ক্লিয়ার, রাইট ইন মেসেজ। Anyway, so the fundamental type of electricity that is known to us is by চার্জিং বাই রাবিং। ঠিক আছে, ঘর্ষণের মাধ্যমে আধান। This is the very fundamental kind of charging that we know. Okay. Now what is this? Objects when rubbed. Okay. There are many objects that can be rubbed. Okay. For example, I have this shirt, I can rub it like this. Okay. So when materials are used for rubbing, okay, we have to understand which kind of materials can produce electricity and cannot produce electricity. Okay, that we can know by doing a simple experiment that attracts or does not attract pieces of paper. Okay, and finally we can understand whether it is charged or not. তো আমাদের তিন ধরনের জিনিস আছে এখানে। প্রথম আমরা নিচ্ছি কি ঘষার জন্য কিছু কিছু বস্তু। ঠিক আছে, সেই বস্তুগুলিকে ঘষার পরে যদি এগুলিকে ছোট ছোট কাগজের টুকরাকে টানে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কোনো বৈদ্যুতিক প্রবাহ তৈরি হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, এবং সেগুলি অবশ্যই আধানযুক্ত বা না। ঠিক আছে। Now we have refill. Refill মানে কলমের ভিতরে যে রিফিল থাকে। ঠিক আছে, the refill inside the pen. So this is made of polythene, okay, or woolen. So it attracts the bits of paper.
আমরা যখন কোনো রিফিলকে নিয়ে, প্লাস্টিকের রিফিল নিয়ে সেটাকে উলের মধ্যে এভাবে ঘষি, তারপর ছোট ছোট কাগজের টুকরার কাছে নিলে সেগুলিকে টানে। সো when we rub refills of pen with wool like this, we rub and then place it near small bits of paper. Then these bits of paper, the small pieces of paper, are attracted. Okay, so it means they are charged. তাতে কি বোঝা যায়? এগুলি আধানযুক্ত। ঠিক আছে, বেলুন। Okay, again we can rub on woolen cloth, dry hair, this kind of things. Okay, বেলুন, বেলুনও আমরা কি করতে পারি? উলের কাপড়ের মধ্যে ঘষতে পারি বা চুলের মধ্যে ঘষতে পারি। We can rub on hair or rub on woolen cloths. Okay, so after rubbing, what happens? It can attract bits of paper. Okay, that again means it is charged. তাতে কি বোঝা যায়? এগুলি আধানযুক্ত, চার্জ আছে। Then we have eraser, রাবার। ঠিক আছে, যেই রাবার থাকে, পেন্সিলের কালি মোছার জন্য যে রাবার থাকে, ইরেজার। ওকে, we can rub that with wool. উলের মধ্যে ঘষলে পরে সেগুলিও কি করে? আকর্ষণ করে কাগজের টুকরাকে, attracts bits of paper, that is small pieces of paper. So that is also charged. Okay, এগুলিও চার্জ থাকে। ঠিক আছে, now we have steel spoon, স্টিলের চামচ, স্টিলের চামচ। ঠিক আছে, that also can be rubbed on polythene or wool. তো স্টিলের চামচকে যদি ঘষি তাহলে কি হবে? does not attract and is not charged. স্টিলের চামচকে ঘষলে পরে সেই চামচ দিয়ে কোনো কাগজের টুকরাকে আকর্ষণ করে না। ওকে, so because this does not attract, then we can say this is not charged. Okay, কোনো চার্জ নাই, রাইট? Now we see rules for electric charges. Okay, তড়িৎ আধানের প্রধান নিয়ম। তো প্রধান নিয়ম কয়টা? দুটো প্রধান নিয়ম আছে। ঠিক আছে, প্রথমটা কি? লাইক চার্জেস রিপেল ইচ আদার। সমজাতীয় আধান কি করে? পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। ঠিক আছে, তো সমজাতীয় আধান মানে কি? প্লাস আর প্লাস। দুটো যদি প্লাস হয়, দুটো যদি পজিটিভ চার্জ হয়, তাহলে কি হবে? এগুলি রিপেল করে। ঠিক আছে, দুটো যদি পজিটিভ চার্জ হয় তাহলে কি হবে? একটা আরেকটাকে দূরে সরিয়ে দেবে। ঠিক আছে, so what is the example here? The example is charged balloons. Okay, charged balloons repel each other. Okay, when they are rubbed with wool, উলের মধ্যে যদি ঘষি বেলুনকে, তাহলে একই রকমের আধান তৈরি হয়। ওকে,
when two balloons are rubbed on the same wool, same kind of charge is generated on both the balloons. Okay, so in that case what happens, they repel each other. Okay, but this is also true for negative charges. Okay, if there are negative charges, then also they repel each other. যদি দুটোই নেগেটিভ চার্জ হয়, ঠিক আছে, তাহলে কি হবে, তাহলেও দুটো পরস্পরকে দূরে সরিয়ে দেবে। ঠিক আছে, বাট টু অপোজিট চার্জেস অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার। এখন যদি আলাদা রকমের হয়, মানে একটা প্লাস আর একটা মাইনাস, ঠিক আছে, তাহলে কি হবে, একটা আরেকটাকে টানবে। If we have one positive charge and another negative charge, then these will attract each other. দুটো কি করবে, একটা আরেকটাকে কাছে টানবে। ঠিক, now rub with wool attracts a charged refill. Okay, this is the example when one balloon is charged by rubbing with wool and again a refill is there. Now both are different, so they attract. Okay, so we have two important rules. ঠিক আছে, দুটো নিয়ম আছে। কি হচ্ছে, যদি দুটো সমান রকম হয়, প্লাস হয়, তাহলে দূরে সরিয়ে দেবে। যদি দুটো আলাদা হয়, মাইনাস হয়, তাহলেও দূরে সরিয়ে দেবে। কিন্তু একটা প্লাস একটা মাইনাস হলে এগুলি একটা একটাকে আকর্ষণ করবে। ঠিক আছে, so this is the summary. If there are two positive charges, they repel each other. If there are two negative charges, they repel each other. If one is positive, another is negative, they attract each other. Okay. Now here we can see some materials. Okay, what are the materials? Okay, this is a pin. This is a pin, right? This is hand, hath. What are both of these? Wood, rod, glove. Okay, so as we already saw, there are positive charges, ধনাত্মক, আর কি ঋণাত্মক, negative charges. Okay, so positive charge when glass is rubbed with silk. ঠিক আছে, সিল্ক দিয়ে বা রেশম দিয়ে কাঁচ দণ্ডের মধ্যে ঘষলে পরে কি হয়, ধনাত্মক তৈরি হয়। ঋণাত্মক কোন সময় হয়, প্লাস্টিক রিফিল when rubbed with polythene. পলিথিনের মধ্যে প্লাস্টিক ঘষলে পরে ঋণাত্মক হয়। ঠিক আছে, এখন এই ধনাত্মক ঋণাত্মক যতগুলি আছে, এগুলি হচ্ছে কি ইলেকট্রিক চার্জ। ওকে, দিস ইজ ইলেকট্রিক চার্জ। সো there are things which are either conductors or non conductors. কি থাকে,
কন্ডাক্টর মানে পরিবাহী, আর নন কন্ডাক্টর মানে অপরিবাহী। ঠিক আছে, এখন এটা কি, এটা হচ্ছে পিন। পিন কিসের তৈরি? এনি মেটাল, যে কোনো ধাতুর তৈরি যদি হয়, তো ধাতুর তৈরি হলে কি হবে? সুপরিবাহী বা পরিবাহী। হ্যান্ড, আমাদের হাত, ঠিক আছে, হাতের মধ্যে আমরা জানি কারেন্টের মধ্যে ধরলে কারেন্ট লাগে, ঠিক আছে, তো সেটা কি হবে? পরিবাহী। So we know that if we touch a live wire with hand, we get electric shock. So hand is also a good conductor. Rod. So if it is a metal rod, then it is a good conductor. যদি রডটা ধাতুর হয়, লোহার রড বা অন্য কিছু ধাতুর রড হয়, তামার রড, copper rod, iron rod, this kind of rods, these are good conductors of electricity. ঠিক আছে, সুপরিবাহী। এটা কি? গ্লাভস। গ্লাভস মানে প্লাস্টিকের গ্লাভস হতে পারে, রাবারের গ্লাভস হতে পারে। দিস ক্যান বি প্লাস্টিক গ্লাভস অর রাবার গ্লাভস অর ক্লথ গ্লাভস, কাপড়ের গ্লাভসও হতে পারে। এগুলি কি হচ্ছে? এগুলি হচ্ছে কুপরিবাহী বা অপরিবাহী। ওকে, so these are not conductors or non-conductors of electricity. Then we have wood, কাঠ। কাঠও কি হচ্ছে? কুপরিবাহী বা অপরিবাহী। কাঠের মধ্যে দিয়ে কি হয়? কারেন্ট যায় না, কারেন্ট পাস হয় না। So current does not, electric current does not pass through wood, so it is non-conductor or bad conductor. Then we have glasses of water, ঠিক আছে, জল, জলের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যায়, so water is a good conductor of electricity. জল কি? সুপরিবাহী। ঠিক আছে, so among these things we have understood which allow current, electric current to pass through and which do not allow. Okay, so electric charge can move from one object to another, especially through metals. তো তড়িতের আধান কি এক বস্তু থেকে আরেক বস্তুতে যেতে পারে, বিশেষত ধাতুর মধ্যে দিয়ে। ঠিক আছে, তা আমরা এখানে কি দেখলাম? এটা হচ্ছে ধাতু, ঠিক, এটা হচ্ছে ধাতু, ঠিক আছে, এগুলির মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যেমন জল, এটা ধাতু না, কিন্তু তবুও এটার মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। আমাদের হাত, এটা ধাতু না, কিন্তু তারপরেও যেতে পারে। মূলত ধাতুর মধ্যে দিয়ে যায়, কিন্তু ধাতু না হলেও হতে পারে। So mainly electric current passes through metals, but it can also pass through some non-metals. Okay, so the material that allows charge to flow easily, like metals, paper clip, body, okay, water, these are called, what are these things called? These are good conductors, পরিবাহী, মানে যার মধ্যে দিয়ে সহজেই কারেন্ট মানে বিদ্যুৎ, তড়িৎ যেতে পারে। ঠিক আছে, যেমন ধাতু, শরীর, আমাদের শরীর, জল, ঠিক আছে, those that do not allow charge to flow, যার মধ্যে দিয়ে সহজে তড়িৎ প্রবাহ হয় না, সেগুলি কি? অপরিবাহী বা কুপরিবাহীও বলতে পারে। ঠিক আছে, যেমন প্লাস্টিক, রাবার, কাঠ, এগুলি প্লাস্টিকের মধ্যে দিয়ে যায় না, রাবারের মধ্যে দিয়ে যায় না, কাঠের মধ্যে দিয়ে যায় না। ঠিক আছে, সেজন্যই কি করে? তার, যে আমরা কারেন্টের তার, কারেন্টের তারের উপরে প্লাস্টিক থাকে। ওকে, so the electric wires that we see have plastics, otherwise it will give shock to our hands. প্লাস্টিক যদি না লাগায় তাহলে পরে কি হবে? কারেন্টের তারে ধরলে শক লাগবে। ঠিক আছে, now this is an example of transfer of charge. Okay, তো
তো একটা থেকে আরেকটায় ট্রান্সফার হতে পারে, মানে স্থানান্তর হতে পারে। এখানে কি দেখছি আমরা, উপরে একটা কলমের রিফিল ধরা আছে। The hand is holding a refill, a pen refill, okay, that is tied to small bits of paper. ছোট দুটো টুকরার সাথে বাঁধা আছে সুতা দিয়ে। এখন এটা এটাকে টানছে, এটার মাঝখান দিয়েও এটা লেগে আছে। সো দিস ইজ নট টাইড, এটা কিন্তু বাঁধা না, এটা চার্জ ট্রান্সফার হচ্ছে, মানে স্থানান্তর হচ্ছে আধান, সেজন্য এটাকে আকর্ষণ করছে। দিস ইজ অ্যাট্রাক্টিং এন্ড হোল্ডিং ইট টুগেদার, ওকে। সো দিস ইজ অ্যাট্রাক্টিং, দিস ইজ নট টাইড, এটা বাঁধা না, সেটা আকর্ষণ করছে বলে এরকম আছে, ওকে। So now we come to the natural phenomena, that is lightning, Vajrapat. So what is lightning? It is a massive electric discharge, একটি বিশাল প্রাকৃতিক বৈদ্যুতিক ক্ষরণ, ওকে। আমরা কি জানি, বৃষ্টির সময় কি হয়, বৃষ্টির দিনে বজ্রপাত হয়, ঠিক আছে, মানে বাজ পড়ে, বৃষ্টির দিনে বাজ পড়ে, ঠিক আছে। তো বাজ পড়লে আমরা কি শুনতে পাই, প্রথমে আলো দেখতে পাই, তারপরে খুব জোরে আওয়াজ শুনতে পাই, ঠিক আছে, যেটাকে মেঘগর্জনও বলে, ওকে। সো ডিউরিং দ্য লাইটনিং ফার্স্ট উই ক্যান সি a thunderous light, thunderous bright light, okay, followed by a huge sound, okay. So how does this happen? It happens in 3 steps. তিনটা পদক্ষেপে এটা হয়। প্রথম কি, চার্জ সেপারেশন, আধানের পৃথকীকরণ, ঠিক আছে। সো ক্লাউড টপস বিকাম পজিটিভ, these are clouds, so these become positive, okay, positive. Cloud bottom becomes negative, মেঘের উপরের জায়গাটা কি হয়, ধনাত্মক হয়ে যায়, মেঘের নিচের জায়গাটা ঋণাত্মক। So the top of the clouds become positive, the bottom clouds become negative. Then the ground becomes positive, মাটি, মাটি কি হয়, ধনাত্মক হয়ে যায়, this is the ground, okay, this ground becomes positive. So there is a transfer, okay, and we can see lightning coming from the top to the bottom, from the sky to the ground, okay. But this again has 2 steps. The first is discharge, বৈদ্যুতিক ক্ষরণ, huge negative charge from the cloud rushes to meet the positive charge on the ground. So you can see there is not much gap between these two because both are in clouds. এখানে কি, এই যে ধনাত্মক আর ঋণাত্মক আছে তাদের মধ্যে খুব বড় গ্যাপ না, ছোট্ট গ্যাপ, কারণ দুটোই আকাশের মধ্যে, ঠিক আছে, মেঘের মধ্যে দুটো, কিন্তু আকাশ থেকে মাটি অনেকখানি দূরত্ব, বিশাল দূরত্ব, there is a huge difference between the sky and the ground, okay. So this negative charge rushes to the ground, okay. এটা সব সময় মনে রাখবে যে নেগেটিভ চার্জ যেটা, ঋণাত্মক যেটা, সেটাই দ্রুত চলতে পারে, যেটা ধনাত্মক সেটা দ্রুত চলতে পারে না। সো দিস নেগেটিভ চার্জ দ্যাট ক্যান মুভ ভেরি কুইকলি, ইট রাশেস টু দ্য গ্রাউন্ড,
হঠাৎ করে নেমে যায়, ঠিক আছে। আধান মাটির দিকে, মাটিটা কি ধনাত্মক, তার দিকে ছুটে যায়, মিন্স ইট ইজ হাই অন দ্য ক্লাউডস, সাডেনলি ইট ড্রপস, হঠাৎ করে নেমে আসে মাটিতে। So third, what is the result? Okay, so what is the result? The result is we see a powerful flow as bright streak of light and hear thunder. আমরা কি দেখতে পাই? শক্তিশালী প্রবাহকেই আমরা আলো দেখতে পাই, উজ্জ্বল আলো, এবং সঙ্গে বজ্র বিদ্যুতের আওয়াজ শুনতে পাই, বাজ পড়ে, ঠিক আছে। তো এখানে কি উপরের দিকের গলি প্লাস, ঠিক আছে, এগুলি সব প্লাস, নিচের দিকের মেঘগুলি কি মাইনাস, সব মাইনাস। So there is a difference, okay? তো একটা পার্থক্য থাকে দুটোর মধ্যে, ঠিক আছে। এই পার্থক্যর জায়গার মধ্যে দেখো হালকা হালকা এরকম স্পার্ক দেখা যায়। So whenever there is a little difference we can see there is some lightning. যখন বৃষ্টি হয় সব কিন্তু মাটিতে দেখতে পাই না, কিছু আমরা দেখি আকাশের মধ্যেও ঝলকানি, ঠিক আছে, যেগুলি মাটিতে নামে না। So this is because of this difference, okay? This is called potential difference. এটাকে কি বলে? potential difference, মানে এইগুলির মধ্যে যে পার্থক্যটা ধনাত্মক আর ঋণাত্মকের মধ্যে, কিন্তু এগুলি ছোট, this is small because these are closer, এগুলি খুব কাছে, সেজন্য এর মধ্যে দূরত্বটা কম, এই জন্য ছোট ছোট ঝলকানি দেখা যায় আকাশের মধ্যে যেগুলি দেখি, ঠিক আছে। যখন এটা মাটিতে নামে, so this ground is again positive, okay? So this ground is also positive, but this difference is huge because that is in the sky, that is the ground, okay? There are miles of difference, কয়েক মাইলের ডিফারেন্স থাকে, ঠিক আছে। তো এত বড় যে ডিফারেন্স আছে, সেজন্য কি হয়, এটা হঠাৎ করে যখন নামে আমরা একটা বিদ্যুতের ঝলকানি দেখতে পাই, ঠিক আছে। and this is massive because the potential difference is huge, বিশাল বড় দূরত্ব, ঠিক আছে। there is a big distance from the sky to the ground, okay? এত বড় দূরত্বর কারণে কি হয়, একটা ঝলকানি আমরা দেখতে পাই, যাকে আমরা বাংলাতে কি বলি, বাজ পড়ে বা ঠাডা পড়ে, ওকে। সো দিস ইজ হিউজ bolt of lightning that is coming out of different strings, okay? This causes a electric bolt, okay, that is sudden impulse of electricity, সেটা অনেক বেশি ভোল্টেজ, ওকে, that is in millions of volts, এটার ভোল্টেজ কত, কয়েক মিলিয়ন ভোল্টের ভোল্টেজ থাকে তার মধ্যে, কারণ হচ্ছে এই যে দূরত্বটা, because of this difference it is many million volts, ওকে। সেজন্যই বাজ পড়লে পরে যে কোনো কিছু জ্বলে যায়,
whenever lightning strikes anything, it immediately burns off because of this excessive current, huge voltage and energy. Okay. Now what are the safety measures? বাদ যদি পড়ে তাহলে কি করা, যদি বাইরে থাকো তাহলে কি করা, ঘরের ভিতরে থাকলে কি করা? ওকে, হিয়ারিং থান্ডার ইজ অ্যান অ্যালার্ট, রাশ টু এ সেফ প্লেস। যদি বাড়ির বাইরে থাকো বৃষ্টির সময়ে, তখন যদি বাজ পড়ে তাহলে কি হবে? নিরাপদ স্থানে যেতে হবে। ওকে, the first thing is rush to a safe space. Okay, a house, building, closed, car or bus. তো নিরাপদ স্থান কিরকম? কোন বাড়ির ভেতরে, ঠিক আছে, কোন বিল্ডিং এর ভিতরে, কোন বাস বা গাড়ির ভেতরে, ঠিক আছে, যেটা বন্ধ থাকবে, খোলা না, খোলা জায়গা না, বন্ধ জায়গার ভিতরে। ওকে, অ্যাভয়েড ওপেন ফিল্ডস, টল ট্রিজ, পার্ক, শেল্টার্স। ওকে, গাছের নিচে না, গাছের নিচে দাঁড়ানো নেই। যখন বৃষ্টি হচ্ছে, বজ্রপাত হচ্ছে, গাছের নিচে দাঁড়াতে নেই, ঠিক আছে, কারণ গাছ অনেক উঁচা, গাছের মধ্যে কারেন্ট যদি পড়ে, যদি বজ্রপাত হয়, তাহলে সেটা যে দাঁড়িয়ে আছে তার গায়েও আসবে। খোলা মাঠ, উঁচু গাছ, পার্কের মধ্যে যে আশ্রয়স্থল থাকে এগুলি ছাড়া। ওকে, ওপেন ভেহিকেল, মোটর বাইক, ট্র্যাক্টর, এসব, ছাতা নিয়ে, ঠিক আছে, এগুলি সব ছেড়ে দিতে হবে। যদি ছাতা ধরে আমরা যাই, এমন সময় বজ্রপাত হয়, তাহলেও বজ্রপাতটা এসে পড়তে পারে, ঠিক আছে। ছাতা দিয়ে বজ্রপাত আটকানো যায় না, বৃষ্টি আটকানো যায়, বজ্রপাত আটকানো যায় না। ওকে, so umbrella can protect from rain, it cannot protect from lightning, thunderstorms. Okay, or motorbikes, tractors, বাইকে চড়ে, বাইক, বাইসাইকেল এসবে চড়ে যাওয়া উচিত না যখন বজ্রপাত হচ্ছে। যদি খোলা মাঠে থাকো, ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ আর প্লেইং ইন এ ফিল্ড অর সামথিং, ইউ আর গোয়িং থ্রু এ রোড দ্যাট ইজ ওপেন, যদি কোনো খোলা মাঠে খেলতে থাকো বা রাস্তায় যাও, যখন আশেপাশে কোনো বাড়িঘর নাই, দেন হোয়াট টু ডু? স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ট্রিজ অর পোলস, squat low, head between hands, do not lie flat. Okay, যদি এরকম জায়গায় থাকো যেখানে কোনো বাড়িঘর নাই, কোনো বাস গাড়ি এইসব নাই যেখানে ঢুকে বসা যায়, খোলা মাঠ কিন্তু বজ্রপাত হচ্ছে, তাহলে কি করা? তাহলে স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম ট্রিজ অর পোলস, কোনো কারেন্টের খুঁটি থেকে দূরে থাকবে, গাছ থেকে দূরে থাকবে, ঠিক আছে, মাথা ও হাঁটুর মধ্যে রেখে নিচু হয়ে বসে। সো ইউ স্কোয়াট ডাউন, মাটিতে বসে যাও এবং মাথাটা গুজে, হাঁটু দুটো গুজে, মাথাটা গুজে মাটিতে বসে যাও, শুয়ে না। ডু নট লাই অন দা গ্রাউন্ড, শুয়ে না, বসে কিন্তু মাথাটা গুজে। ওকে, সো ইউ সিট with your heads down but do not lie on the ground. Okay, so now if we are inside the house, okay, যদি ভিতরে থাকি, আগে থেকে ভিতরে থাকি, avoid contact with running water, do not bath. বজ্রপাতের সময় কি স্নান করতে নেই, কারণ জল হচ্ছে বিদ্যুতের সুপরিবাহী, ঠিক আছে, বজ্রপাতের সময় স্নান করতে নেই, কারণ যদি জলের ট্যাঙ্কির উপরে বজ্রপাত হয় তাহলে কারেন্টটা পুরো জলের মধ্যে দিয়ে চলে আসবে, ঠিক আছে। সো ডু নট bath, ওকে, when there is lightning. চলমান জলের সঙ্গে সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। ট্যাপ দিয়ে বা পাইপ দিয়ে জল ঢালা বা এটাকে ছোঁয়া নিষেধ। যখন বজ্রপাত হবে তখন you should not
use running water from taps or these things, okay, because taps are also one thing, many taps are made of metals, ধাতু দিয়ে তৈরি থাকে অনেক ধরনের ট্যাপ, যদি প্লাস্টিক দিয়েও তৈরি থাকে তাহলেও জল তো এমনিতেই পরিবাহী, ঠিক আছে, কারেন্টের। avoid contact with electrical wires, metal pipes, wired telephone cords, okay, আর কি, বৈদ্যুতিক তার, কারেন্টের তারের থেকে দূরে থাকা দরকার, কারেন্টের তার থেকে দূরে থাকা দরকার, মেটাল পাইপস, ধাতুর তৈরি যে কোনো পাইপ, ঠিক আছে, সেগুলি থেকে দূরে থাকা দরকার। টেলিফোন কর্ডস, যদি তারযুক্ত টেলিফোন হয় সেগুলি থেকে দূরে, বা মোবাইল থাকলে পরে মোবাইল চার্জ করতে নেই বজ্রপাতের সময়। ডু নট চার্জ ইউর মোবাইল ডিউরিং লাইটনিং, যখন বাজ পড়ছে তখন মোবাইলকে চার্জ দেবে না, বা ল্যাপটপ বা কম্পিউটার থাকলে পরে বাজ যখন পড়তে থাকে তখনই এগুলিকে চার্জ দেবে না। আনপ্লাগ অ্যাপ্লায়েন্সেস লাইক কম্পিউটারস, টিভিস, টিভিও যদি থাকে বজ্রপাতের সময় টিভি চালানো নেই, বরং প্লাগটা ছুটিয়ে নেওয়া দরকার, ওকে, সো ইউ শুড আনপ্লাগ দ্য টিভিস, computers, laptops, mobiles, everything, okay, whatever is being charged with currents, okay. Safe to use is mobile phone and cordless phones, electrical lights, okay. So what are safe to use? Mobile phones are safe to use, okay, not to charge. মোবাইলে কথা বলা যায় কিন্তু মোবাইলকে চার্জ দেবে না যখন বজ্রপাত হচ্ছে, ওকে, ইট ইজ সেফ টু ইউজ দ্য মোবাইল, মোবাইলে কথা বললে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু মোবাইলকে চার্জ দেবে না। আর ইলেকট্রিক্যাল লাইট, যেমন লাইট জ্বলছে, লাইট জ্বললে কোনো অসুবিধা নাই, বিকজ লাইটস দেমসেলফ হ্যাভ ফিউজ মেকানিজমস, ওকে, লাইটের মধ্যে ফিউজ থাকে, যদি বেশি কারেন্ট হয় এমনিতেই ফিউজ উড়ে যাবে, ওকে। So electrical lights, because we are not touching the lights, okay, they are insulated and they have fuses, তো লাইটের মধ্যে কি থাকে, ফিউজ থাকে, আমরা লাইটকে ধরিও না, আর এগুলিকে প্লাস্টিক দিয়ে সাইডে মোড়ানোও থাকে, তো লাইট জ্বালিয়ে রাখলে কোনো অসুবিধা নেই, ওকে। Now you tell answer for this. এই কোশ্চেনের আনসার দাও। During a thunderstorm, what is the safest action if you are caught in open field with no shelter? যদি বজ্রপাতের সময় বাইরে থাকো কিন্তু আশেপাশে কোনো বাড়ি ঘর নাই, তাহলে সবচেয়ে নিরাপদ কাজ কি? 1 নাম্বার মাটিতে শুয়ে পড়া, লাইং অন দা গ্রাউন্ড। 2 নাম্বার সবচেয়ে উঁচু গাছের নিচে দাঁড়ানো, স্ট্যান্ডিং আন্ডার দা টলেস্ট ট্রি অ্যাভেলেবল। और মাথার মধ্যে হাত রেখে মাটিতে নিচু হয়ে বসা, স্কোয়াটিং লো অন গ্রাউন্ড উইথ ইওর হেড, और ওপেন এন আমব্রেলা টু স্টে ড্রাই, বা ছাতা ধরা। কোনটা কোনটা आंसर হবে Sir. Sir. यस, सी नंबर, सी नंबर। हाँ सर। Okay, sir. So this is the other question, okay. A plastic refill rubbed, okay, with polythene attracts paper, but a steel spoon rubbed does not, okay. প্লাস্টিক কে যদি ঘষি তাহলে কি কাগজের ছোট ছোট টুকরাকে এটা টানতে পারে, কিন্তু স্টিল হলে টানে না, কেন? সো নাম্বার 1 ইজ স্টিল ইজ টু হেভি টু গেট চার্জ, স্টিল খুব ভারী সেজন্য। স্টিল ইজ এ কন্ডাক্টর এন্ড চার্জ ফ্লোস থ্রু দি বডি অফ টু দা আর্থ, স্টিল কি পরিবাহী, সেজন্য চার্জটা কি আমাদের শরীরের মধ্যে দিয়ে মাটিতে চলে যায়। অনলি প্লাস্টিক আইটেমস ক্যান বি চার্জড বাই রাবিং, মানে শুধু প্লাস্টিককে ঘষলেই চার্জ হয় না। পলিথিন অনলি ওয়ার্কস অন রিফিল নট অন স্টিল, পলিথিন শুধু
রিফিলের জন্যই কাজ করে, স্টিলের জন্য কাজ করে না। কোনটা কোনটা হবে আনসার? সি স্যার। বি। হ্যালো স্যার। ওকে, বি ইজ দ্য আনসার, বি। বি ইজ দ্য আনসার। স্টিল ইজ এ কন্ডাক্টর। ওকে, স্টিল কি? স্টিল হচ্ছে সুপরিবাহী, সেজন্য স্টিলটা যখন চার্জ হয়, ঘষলে চার্জ হয়, কিন্তু সুপরিবাহী বলতে সেই চার্জটা আমাদের শরীর হয়ে মাটির মধ্যে চলে যায়। ওকে, so this is the reason. So today it is up to now. Okay, next day we will continue from here.